ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। कौन सी वो व्यक्ति आखिर किस मामले दे विच परचा दर्ज होया उस बारे गलबात करांगे। नाल ही नाल गलबात करांगे भारत भूषण आशू दी। भारत भूषण आशू ਜਿਹੜੇ कि अज हाई कोर्ट दे विच पहुंचे ने एक पटीशन लैके, पटीशन दे विच की कुछ लिखिया है, किहड़े रियायत की गल करते हुए नज़र आए ने अपनी पटीशन दे विच, उस बारे गलबात करांगे। नाल ही नाल गलबात करांगे जिमनी चोण दे भखे हुए अखाड़े की। आखिर दे विच जिमनी चोण अकाली दल जो मुद्दा लैके चलिया, जिस उम्मीदवार के नाल मैदान के विच उतरिया, की वो इंसाफ कर पाएगा मुद्दे के नाल? सो किस तरह के हालात रहणगे, उस पूरे मामले बारे गलबात करांगे। ते गलबात करने लिए मेरे नाल जुड़े हुए ने प्रोफैसर मनजीत अणखी जी। सब तो पहला स्वागत करते हैं अणखी जी, स्वागत है प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया लखविंदर। सो अणखी जी आप शुरुआत कर लीए जेकर हुण भारत भूषण आशू जी तो, क्योंकि जेकर गल करिए कांग्रेस के साबका मंत्रियों की एक लंबी लिस्ट जिन्हों के उपर जांच के बदल मंडरा रहे हैं, जांच जिन्हों के उपर चल रही है, तकरीबन 8 मंत्री जिहड़े जांच के घेरे दे विच ने। आने वाले दिनों के विच बड़े खुलासे होणगे इन्हां मंत्रियों के, ते किहड़े-किहड़े मामले दे विच लिप्त ने वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन जे आपां गल करिए भारत भूषण आशू की, जिन्हों के उपर कि 2000 करोड़ के टेंडर घपले का मामला हुण लटकण लग्या, जिस दे विच अज वो इन्ने डर चुके सी कि भावें अजे कोई FIR दर्ज नहीं हुई, मामला दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ जांच के घेरे चों आए ने, हाई कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट दे विच वो कहते हुए नज़र आए ने भी इस जांच जी जांच है वो निरपक्ष तौर पर होवे, जांच दे विच मैनू भी शामिल किया जाए। तो सब तो वड्डी गल जिहड़े वो कहते नज़र आए ने अपनी पटीशन दे विच कि जेकर मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी है, कार्रवाई तो भाव उन्हां दा गिरफ्तारी ही हो सकती है, भी मेरे विरुद्ध जेकर कोई भी कार्रवाई करनी है तो मैनू 7 दिन पहला नोटिस दिता जाए। भावें कि अजे दे उपर सुनवाई नहीं हुई, लेकिन किवें देख रहे हो उस पूरे घटनाक्रम नूं कि दोषी मान चुके ने भारत भूषण आशू, ते कि हाई कोर्ट उन्होंने उन्हों के मुताबिक रिलैक्सेशन देवेगी? किवें देख रहे हो पूरे मामले नूं? लखविंदर, पंजाबी च एक अखाण हैगा कि बंदा नहीं कंबदा, बंदे दे पाप कंबदे। पापी नहीं कंबदा, बंदे दे पाप कंबदे। ते जो मैं कांग्रेसी मंत्रियों दियां इन्हां हरकतां नूं वेखदा, साबका मंत्रियों जिहड़े कांग्रेस दे रहे ने, जदों वो सत्ता च हुंदे आ उदों उन्हां दे विचार बोल कुछ किस तरह दे हुंदे आ, ते जदों विरोधी धिर दे ने आ जांदे ने विरोधी धिर दी भूमिका च, ते फिर उन्हां दी भूमिका किहो जी हुंदी आ, ये सब कुछ सामने आ रहा। हुण जिस तरीके नाल भारत भूषण आशू के उत्ते अजे कोई भी सरकार ने सकंजा जिहड़ा नहीं कसिया, अजे केवल उसके खिलाफ कंप्लेन जिहड़ी आ वो दर्ज हुई आ, कीती गई आ। विजिलेंस वालों अजे जांच शुरू हुई आ जां नहीं हुई, वो व्यक्ति सब तो पहला जिहड़ा है हाई कोर्ट की शरण च चला गया और हाई कोर्ट से जाके उसने बकायदा तौर पर अपनी अर्जी जिहड़ी आ वो दायर कर दी है। और अर्जी दे विच वो ये कह रहा कि देखो जी ये जिहड़े 2000 करोड़ के टेंडर ने जिन्हां दे इल्जाम मेरे उत्ते लग रहे आ, मैं इन्हां दे विच बिल्कुल बरी हाँ, मैं कुछ नहीं कीता। ये टेंडरां दी अलाटमेंट जिहड़ी आ DCआं दे राहीं हुंदी आ। दूजा ये कह रहा कि चलो मैनू भी जांच दे विच शामिल किया जाए, मेरी गल भी सुनी जाए। तीसरा, जेकर पुलिस ने मैनू गिरफ्तार करना तो 7 दिन का पहला नोटिस जिहड़ा वो भेजिया जाए। हुण लखविंदर जी तुहानूं याद होएगा कि इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ नोटिस सी, इहो ਜਿਹੀ जांच के ਜਿਹੜੇ हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ पंजाब का एक साबका अकाली मंत्री भी दिंदा रहा ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜੇ FIR ਲਾਂਚ नहीं सी हुई, ਉਹਨੇ भी हाई कोर्ट 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ कि ਜਿਹੜੀ भी कोई जांच होनी आ मैनू उस जांच ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल किया जाए। हाई कोर्ट ने उसका कोई संज्ञान ਜਿਹੜਾ नहीं सी लिया। मेरी बात विक्रमजीत सिंह चिट्ठी इत्थों आई है जी। तो ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। संगत सिंह गिलजिया ਉਹਦਾ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ।
ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਿਓ। ਤੇ ਕੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਹੱਕਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਏਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਥੋੜਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੂਰ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾੜੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹੋ ਡਰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਅਖੌਤੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਬੋਲਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਫਸਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਝੱਟ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਨਾਮ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਚੂਲਾ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਿਰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਫਸਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਂਸ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਸਕੰਜਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੂਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, 8 ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀ ਵਾਂਗੂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾ ਦੋ ਕਿ ਨਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜੋਗਾ ਰਵੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜੋਗਾ ਰਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਸਕੰਜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੀ, ਪੌੜੀ ਚੜ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 8 ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਤਰੀ ਬਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 8 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8 ਤੋਂ 18 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੁੰਡ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਸਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੜ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਕੁਸਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਵੇਖਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆਗਾ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਸੇਕ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੇਕ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬੜੇ ਖਾਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਲਖਵਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੀ, ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਮਾਣਾ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਚਹੇਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਣਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ। ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਾਸ ਨੇ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ MC ਨੇ ਗੱਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 35,000 ਜਾਂ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪੱਪ ਦੇ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਸੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰੰਗ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੋਤੇ ਆ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਜਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR, ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੰਜਾ ਆ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖਬਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖਬਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਈਡੀ ਦੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਲਾਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਵੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਟੀਨੇਟਰ ਤੇ ਪਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਇਕ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਆ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਈ, 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਜੋ ਭਾਈ ਰਾਜੂਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾ ਜਾਣ ਕਿ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜੂਆਣੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਯੂਐਨਓ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਈ ਰਾਜੂਆਣੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਰਗਰਮ ਜੀ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਣਾ? ਤੇ ਕੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਾਜੂਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ ਹੀ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਓ। ਬਾਕੀ ਰਾਜੂਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ 1997 ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 5 MP ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਠਾਈ। 2019 ਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਸੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਥ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜੋ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਖਵਿੰਦਰ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।